大家平安Shalom saudara seiman kita semua. Sudah persiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh kita datang di hadapan Tuhan. 在我们进入在我们第3周的不知不觉，时间也过得很快。Tidak terasa sudah memasuki minggu ketiga. Waktu berlalu dengan cepatnya.
实在光阴就是事件，waktu itu seperti panah。所以在我们面临在这个我们看印尼的疫情人数越来越增加， kita lihat pandemi COVID-19 ini bertambah terus bertambah。我们作为一个基督徒，我们也真正的要为着我们这个国家祷告。Kita harus sungguh-sungguh berdoa kita sebagai umat Tuhan。在圣经里头的哥罗西书4章2节，我们要恒切祷告，在此警醒感恩。Dan pada itu kita harus sungguh-sungguh waspada sambil mengucap syukur, bertekun di dalam doa ini. Kita harus sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan， 我们真正的要来到上帝的面前。当危难来临的时候，我们要如何去面对呢？ Pada saat masa sulit ini datang, bagaimana kita harus menghadapinya？ 我们作为一个基督徒，我们要警醒祷告，免得入了迷惑。 Kita harus berdoa waspada supaya kita tidak masuk ke dalam pencobaan。 我们真正的要带着感恩的心， kita membawa hati yang bersyukur， 我们要来到主的宝座前。 kita dengan hati yang sungguh-sungguh kita rindu datang untuk datang di hadapan Tuhan， 让神来给我们每个信徒出路， biar Tuhan tuntun kita keluar dari masa sulit ini， 让每个信徒要带着上帝完全的爱，把一切的惧怕除掉。 Tuhan mau menggunakan setiap kasih Tuhan ini untuk kita mengalahkan ketakutan ini。 每个信徒要真正的要成为一个好的公民。 Kita sebagai umat Kristen harus sungguh-sungguh menjadi warga negara Indonesia yang baik。 让我们带着预备的心，我们请我们弟兄姐妹们可以站立起来。 Saya mengundang semua jemaat bisa bangkit berdiri， kita persiapkan hati kita， 我们要真正的来寻求我们的真神，让我们每一个信徒都能够真正的来带着渴慕的心来寻求我们的主耶稣基督。 Mari saya mengundang semua jemaat bisa bangkit berdiri， 我们做一个祷告。 Saya mengundang semua jemaat sungguh-sungguh persiapkan hati kita datang di hadiratnya。 我们大家做低头祷告。 我们在的父神，我们感谢你，给我们每一个人美好的机会，让我们要全心全意的来爱你，因为神已经拯救了我们每一个人的生命，因为耶稣基督释放了我们，让我们不住的要为着我们国家祷告，求主耶稣基督来充满每一个信徒，为着印尼之地祷告，求主耶稣基督降下你怜悯的心，使每一个人能够真正的成为一个好的公民，用一个顺服的心来遵守卫生礼仪规定，并且保持清洁，使我们每一个信徒能够带着渴慕的心，无助的为着我们国家祷告，使每一个信徒也能够拥有一个敬拜的心，来到主耶稣基督的面前。谢谢主耶稣，给我们每一个人拥有一个渴慕的心，来到耶稣基督的面前。
求主耶稣基督不断的来指教我们，使我们能够成为一个好的基督徒，使我们能够真正的来遵行你的道路。我们将把整个的生命完全交托在主耶稣基督的手里。我们祷告，奉靠耶稣基督的圣名祈求，相信的感谢基督，阿们。主，我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们转离所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们是属你的子民，就思想父神的心。我们要回转向你父神，也要看见复兴。我们呼求你，阿爸父，设立你宝座在这地。你闭着眼看侧耳垂听，奉主名的呼求，万民都要
美你，赐下你的独生子耶稣。赞美你，耶和华，我们的天父。赞美你，赞美你，赞美你。感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你这些日子以来的看顾，感谢你我救主，亲爱的耶稣。感谢你，感谢你，感谢你，感谢神灵充满我心，喜乐无法形容。神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。
是我思维的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。一生虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。一生虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。一生虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。是得胜的神，主你的是那就是我们的神，我们赞美你，哈利路亚！全能之神，你掌权，你的慈爱永远长存，万民都来尊崇你生命。世上万有属于你，你的慈爱永远长存，荣耀的名只存到永远。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。全能之神，你掌权，你的慈爱永远长存，万民都来尊崇你生命。世上万有属于你，你的慈爱永远长存，荣耀的名只存到永远。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。宣告你国度降临，你旨意成全这地，兴起你所选子民，高举你荣耀的名。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。我的救赎，我的帮助，哈利路
我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺卧，你都心疼。你也深知我一切所行。我手头上的话，你没有一句不知道。你在我天空环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃，可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。去逃，可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃，可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去逃，可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。
Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. Shalom，亲爱的弟兄姊妹， Kita bersyukur masih boleh beribadah bersama-sama. 我们感谢主，我们还能够再一次的一起聚会。 Nah, saudara, kita mau lanjutkan belajar tentang gereja yang mula-mula. 那弟兄姊妹，我们要继续学习起初的教会。 Masih ingat gereja yang mula-mula adalah gereja yang membangun tubuh Kristus. 还记得吗？起初的教会是建立基督身体的教会， Membangun bait Allah terus-terusan. 是不断的建立神的殿的教会。 Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana saudara kita adalah bait Roh Kudus. 那上个礼拜我们学习的，我们的身体是圣灵的殿。 Nah, Tuhan mau masuk ke dalam setiap ruang-ruang kehidupan kita. 那神需要进入我们每一个生命里面的房间里面。 Kristus mau bertahta, memerintah di setiap ruang-ruang kehidupan kita. 基督也要在我们生命里面每一个房间里面掌权的。 Nah, pada minggu ini saudara, kita akan melihat yaitu tubuh Kristus. 那弟兄姊妹，这个礼拜我们要看的就是基督的身体。 Kita harus mengerti bagaimana hidup dalam tubuh Kristus. 我们要明白怎么样子活在基督的身体里。 Mari kita akan baca dua ayat dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23. 那弟兄姊妹，我们要读两段的圣经节，就是在以弗所书第1章22和23节。 有将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。第23节，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。 Amin. Amen。 Saudara, dulu waktu Kristus datang ke dunia ini, 那弟兄姊妹，以前当基督来到世界的时候， dia kemudian saudara mati di kayu salib. 他死在十字架上， Kemudian dia dikubur bangkit 他埋葬，然后又复活了。 dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 他坐在圣父的右边。 Untuk apa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? 那为什么他要坐在圣父的右边呢？ Dia menjadi kepala dari tubuhnya. 他要成为身体的头。 Jadi dialah saudaraku yang menjadi pusat dari gereja. 那他要成为教会里面最终的中心。 Untuk apa saudaraku dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? 为什么他要坐在圣父的右边呢？ Untuk memerintah. 在那里他要去掌权。 Disinilah kerajaan Allah dinyatakan. 在这个时候，神的国度要显现出来。 Dulu waktu Adam saudara memerintah, 以前当亚当在那里掌权， dia gagal saudara. 他失败了。 Akibatnya pemerintahan Allah saudaraku hilang dari dia. 结果呢，神的国度、天父的国度在他的身上就失去了。 Maka Kristus harus menebus dosa kita. 那所以呢，基督一定要代赎我们的罪， Kemudian saudara membentuk ya manusia yang baru, 他要建立一个新的人， yaitu Kristus dan tubuhnya. 这个就是基督跟他的身体。 Nah, mereka lah saudaraku, Kristus dan tubuhnya ini akan memerintah selama-lamanya. 那基督跟他的身体要永远的掌权， Dan mereka saudaraku yang akan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. 他们要把神的国度带到这个世界里。 Jadi Kristus nggak sendirian lagi 那 saudara. 现在基督不再是个人一个了， Apapun yang dia lakukan adalah melalui tubuhnya. 他所做的任何的事情都是通过他的身体做。 Itu sebabnya saudaraku dikatakan tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. 这里就是说到这个教会就是他的身体，是那充满万有者所充满的。 Nah, saudara, dikatakan tubuh itu adalah kepenuhannya Kristus. 那这里说到身体，这个身体是充满他的。 Nah, apa artinya saudaraku tubuh itu kepenuhannya 那弟 Kristus? 兄姊妹，什么叫做身体是充满他的呢？ Nah, salah satu artinya saudara, kepenuhan di sini adalah kelengkapan. 那其中一个意思，这个充满就是能够扶持他。 Nah, artinya gini saudara, 他的意思是这样子的： kepala dan tubuh itu saling melengkapi saudara. 头跟身体是互相来建立的， Mereka saling membutuhkan. 他们互相的需要的。 Tubuh membutuhkan kepala,
身体需要头， Demikianlah tubuh Kristus membutuhkan Kristus untuk mengalirkan kehidupan. 同样，基督的身体需要有基督成为他的头，然后把生命能显出出来。 Tubuh tanpa kepala tidak lengkap. 如果身体没有头，就是不完整 Dia 的， mati, saudara. 它是死的。 Nah, tapi kepala tanpa tubuh juga nggak lengkap. 可是如果头没有身体，也不完全。 Ya, saudara. Nah, Kristus kalau nggak ada tubuhnya, 那 saudara, 如果基督没有基督的身体， maka saudara Kristus nggak bisa mengekspresikan dirinya. 那基督就不能够把自己显现出来， Karena tubuh itu diciptakan untuk mengekspresikan kepala. 因为身体被造的时候，就是为了能够把头的东西显现出去。 Coba lihat tubuh saya, 那 saudara. 弟兄姊妹，你看我的身体， Ya, tubuh saya ini diciptakan buat apa? 我的身体被造是为了什么被造？ Untuk mengekspresikan kepala. 是能够把头表现出来、 Ya, 表达出 apa 来。 saja yang kepala mau, tubuh yang melaksanakan. 头所想要的，身体去做出 Ya, 来。 kalau kepala bilang jalan, 如果头说走， nah yang melaksanakan tubuh. 那行出来的、做出来的就是这个身体。 Kepala bilang ke toilet, 如果头说要去厕所， nah tubuh saudaraku menjalankannya. 我们的身体就去做。 Nah, nggak ada tubuh yang berontak sama kepala. 没有身体不对他的头是叛逆的。 Ketika kepala bilang ke toilet, 如果头说要去厕所， ya tubuh bilang nggak mau. 这身体说我不要， Kamu pergi aja 你 sendiri ke 自己去 toilet. 厕所。 Wow, ngeri sekali kepala pergi ke toilet 我 sendirian. 们看，如果 saudara. 这个头能够自己去到厕所里，是非常恐怖的事 Nggak ada 情， begitu kan, 不 saudara? 可能的事情。 Jadi tubuh selalu siap melakukan apa yang kepala mau. 所以这个身体永远都是已经准备好了，头要我做什么。 Demikianlah saudaraku tubuh Kristus. 基督的身体也是一样的， Kita diselamatkan 我们得救了， bergabung ke dalam tubuh Kristus. 我们参加到这个基督的肢体里面。 Nah, apa fungsinya kita? 那我们的功用是什么呢？ Ya, mengekspresikan kepala. saudara. 我们就把头表达出来， Melaksanakan apa yang kepala mau. 我们去做头要我们做的。 Ya, kalau kepala bilang nginjil, 如果头说传福音， nah kita pergi saudaraku nginjil. 所以我们的身体我们就要去传福音。 Kepala bilang ngajar, 如果头说教导， kita ngajar. 我们 saudara. 就去教导。 Kepala bilang ya layani orang itu, 如果头说服侍那个人， kita pergi layani orang 我们 itu. 就去服侍那个人。 Jadi Kristus selalu melakukan apapun melalui tubuhnya. 所以基督做任何的事情都是用他的身体去做的。 Dulu dia melakukan apapun menggunakan tubuh jasmaninya. 以前基督如果做任何的事情，是用他的肉身的身体去做。 Sekarang dia melakukan apapun melalui tubuh rohaninya, saudara. 现在他做任何的事情，是用属灵的身体去做。 Tubuh inilah yang disebut gereja. 那弟兄姊妹，这个身体属灵的身体就是教 Nah, 会。 kalau gerejanya nggak sehat, saudara, 如果他的教会不健康， Kristus tidak bisa diekspresikan. 基督就不能够被表达出来。 Contoh, saudara, 比如这样子， Kristus bilang sama anggota tubuhnya, 基督跟他的肢体这么说： bernubuat, 你要说预言， ya berbicara, ayo mulut berbicara. 你现在成为嘴，你要说话， Tapi mulutnya diam aja. 可是这个嘴不那不说话， Kristus nggak bisa diekspresikan. 那基督就不能够被表达出来。 Demikian juga banyak komsel-komsel, 那 saudara. 现在有很多的小组就是这样， Kristus mau lakukan sesuatu, 基督想要在那里显现某些事情， tapi mulutnya nggak siap. 可 saudara. 是他的嘴没有预备好， Diam semua. 所有的人都不出声， Maka saudara, Kristus nggak bisa diekspresi. 所以呢，这个基督就不能够被表达出 Ya, 来。 Kristus mau lakukan sesuatu, 基督现在想要做事情， tangan ya tidak mau taat, saudara. 这个手不顺服， Maka saudaraku nggak terjadi apa-apa. 所以也不能够发生任何的事情。 Demikianlah saudaraku, kita harus jadi tubuh yang sehat. 那弟兄姊妹，我们需要成为一个健康的身体。 Nah, itu sebabnya saudara, tubuh harus ya disehatkan 那弟兄姊妹，身体需要我们去把它给建立成健康， sehingga semua anggota tubuh berfungsi, saudara. 所以整个身体的肢体都能够有功用， Sehingga Kristus dapat diekspresikan. 所以基督才能够被表达出来。
Nah, saudara, kalau Kristus diekspresikan, 如果基督能够表现或者是表达出来了， kita akan kayak gereja yang 我 mula-mula. 们就能够好像起初的教会一样。 Lihat, gereja yang mula-mula dahsyat sekali. 我们 saudara. 看起初的教会，为什么他们有这么大的力量？ Ya, kenapa mereka, saudara, semua takut akan Tuhan? 为什么所有的人他们都很怕神？ Karena seluruh tubuhnya connect sama kepala. 因为整个身体跟头是连接的， Takut akan Tuhan. 他们是敬畏神的， Ya, mereka taat sama Kristus. 他们顺服基督。 Ya, kenapa mereka semua, saudara, tetap bersatu? 为什么他们能够不断的合一？ Ya, karena tubuh itu kan bersatu. 因 saudara. 为这个身体就是合一的。 Pernah lihat tubuh saling pukul-pukulan? Pernah lihat 有没 semua? 有看见成为身体的互相打来打去？有吗？ Nggak ada itu. 我们没有见过， Adanya di grogol, 可能 saudara. 在精神病医院有。 Ya, saudara, kalau dia tubuh, dia, saudara, akan merasa hartanya milik bersama. 因为如果是身体的话，是肢体的话，他们能够认为哦，我的东西是大家所拥有 Maka 的。 gereja mula-mula sudah nggak segan-segan sampai jual hartanya kasih sama anggota tubuh yang lain. 所以我们看起初的教会，他们愿意把自己的财物都拿出来分享给其他的人， Karena mereka sadar ini tubuh, 因 saudara. 为他们非常的明白，因为这个就是身体。 Nah, kalau itu adalah tubuh, saudara, maka mujizat-mujizatnya luar 弟 biasa. 兄姊妹，如果是身体的话，是肢体的话，就会有很多的神迹。 Karena kalau kita tubuh melakukan pelayanan, 因为如果我们去服侍的时候是用肢体、身体去做， kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Kristus lakukan di dunia ini. 我们所做的能够超乎基督在世界上所做任何的神迹。 Ya, kalau dulu Kristus cuma sendirian, saudara. 如果以前基督是一个人、个人 Punya 的， tubuh jasmani satu aja, saudara. 他那个时候是肉身的身体是一个身体， Sekarang tubuh Kristus ada di seluruh dunia. 现在基督的肢体是在整个世界。 Maka kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang dulu Yesus lakukan. 我们能做的事情是比基督以前所做的要更多了。 Saudara, kita harus mengerti prinsip tubuh Kristus. 那弟兄姊妹，我们要明白基督肢体的概念。 Ya, kalau kita adalah tubuh, makanya gereja bukan sekedar seminggu sekali. 那所以，如果我们是肢体，我们是身体的话，聚会就不是一个礼拜一次了。 Coba lihat tubuh saya, 你 saudara. 看我的身体现在， Apa dia ketemunya seminggu sekali? 是不是一个礼拜只见了一次的面？ Ya, kalau dia ketemu seminggu sekali, ngeri sekali, saudara. 如果一个礼拜只见一次，这非常的恐怖。 Habis ketemu, tangan ke sana, kaki ke sana, bubar semua, saudara. 见了一次，然后这个手到那边，我的脚到那边，各走各的。 Mereka nggak bubar gitu, saudara. 我们看身体没有这样子， Tubuh saya tetap connect 24 jam 我的 sehari. 身体是一天24小时，永远都是连在一起。 Itulah gereja, saudara. 弟兄姊妹，这个就是教会。 Gereja adalah gaya hidup. 教会是生活方式， Makanya gereja mula-mula tiap hari ketemunya, saudara. 所以起初的教会他们是每一天都见面。 Nah, kita sekarang bisa praktekkan juga. 那现在我们也能够这样子的事情， Lewat apa, saudaraku? Sosmed kita bisa ketemu tiap hari. 借着手机，我们能够每一天都见面， Saling 我们 mendoakan, 能够互相的带祷， ya, saling connect tiap hari. 我们能够每一天都联系到。 Nah, kalau ini terjadi, saudara, 弟兄姊妹，如果我们能够做到这样子， wow, dahsyat sekali gereja 你 itu, 知道 saudara. 吗？这个教会是有多大的力量？ Ya, sang kepala bisa kasih tahu anggota tubuhnya 这个头 untuk menjawab kebutuhan anggota yang lain. 这个头能够告诉我们的肢体，某一个肢体去帮助另外的肢体去满足他的需要。 Itu yang terjadi di gereja mula-mula. 弟兄姊妹，这个就是在起初教会所发生的。 Nah, karena itu, saudara, 那所以，亲爱的弟兄姊妹， kita mau bangun tubuh yang sehat 我们现在要建立一个健康的身体， sehingga dia berfungsi. 所以呢，它能够有它的功用。 Nah, bagaimana caranya, saudara? 我们现在要知道怎么样子去做到。 Nah, caranya sederhana. 那弟兄姊妹，这个方式很简单， Praktek ibadah sejati tiap hari, saudara. 我们每一天都去施行这个真诚的崇拜。 Kalau saudara perhatikan Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8, 弟兄姊妹，如果注意在罗马书12章1到8节那里， sebenarnya ibadah sejati itu adalah ya kita sebenarnya, saudara, belajar hidup dalam tubuh. 其实
真诚的崇拜就是我们学习在肢体里面生活。 Coba kita lihat saudaraku, apa itu ibadah sejati? 那弟兄姊妹，我们现在再看一下什么是真诚的崇拜， Ya, yaitu Roma 12 ayat 1. 就是罗马书第12章第1节， Kita persembahkan tubuh kita 我们献上我们的身体， ya sebagai satu korban yang hidup. 成为一个活祭。 Ya, jadi saudara, ini sebenarnya apa, saudara? 那弟兄姊妹，这是什么意思呢？ Ya, kita semua connect dengan kepala kita. 我们所有的人跟头连在一起。 Coba lihat saudara, tubuh saya ini kan connect dengan kepalanya 24 jam 你 kan? 看，我们的身体24小时都是跟头连在一起的。 Ya, tinggal di hadirat Tuhan. 我们是活在他的同在里面， Terus setiap hari tinggal di hadirat Tuhan. 每一天都是活在他的同在里。 Bangun pagi tinggal di hadirat 当你 Tuhan. 早晨起来，你跟他的同在； Lagi nonton TV di hadirat 当 Tuhan. 你看电视，也是在他的同在里看。 Ah, ketika kita berhubungan dengan anggota keluarga, kita tinggal di hadirat 当我 Tuhan. 们跟家庭的成员联络谈话的时候，也是在他的同在里。 Nah, kita lakukan ini bersama-sama. 那弟兄姊妹，我们大家一起来做。 Karena Roma 12 ini melakukannya sebagai sebuah tubuh. 那罗马书第12章这里说到，当我们做的时候，是一个整体的做。 Nah, makanya saudara, hal kedua yang kita mesti lakukan, 那弟兄姊妹，第二点是我们要一起来做的。 kita melakukan pembaharuan budi di dalam tubuh. 我们在身体里面要心意更新。 Artinya gini saudara, kita saling tolong-menolong Wa- melakukan pembaharuan pikiran. 我的意思就是，当我们在一起的时候，我们互相的帮助来改变我们的心意。 Waktu kita hidup di hadirat Tuhan sama-sama, 当我们活在神的同在里面一起活的时候， seperti tubuh saya 就好 saudara. 像我的身体一样。 Kalau kita sama-sama connect sama kepala, 如果我们全部都是跟头连在一起， nanti kepala akan ya saudara berinisiatif untuk melakukan sesuatu buat tubuhnya, saudara. 那头就会自然而然起意，叫其他的部分来帮助。 Kalau ada satu anggota luka 如 misalnya, 果有一个肢体受伤了， misalnya tangan kiri saya luka, 比如说我的左手受伤了， pasti kepala akan gerakkan tangan kanan untuk bantu tangan kiri. 一定头会命令右手去帮助左手， Ya, dia akan bilang, sembuhin luka itu. 他一定会命令左手你去帮助医治他的 Sambil 伤， obat itu taruh supaya dia sembuh. 把那个药拿过来，然后给他涂上，叫他痊愈。 Ya, nggak mungkin tangan kanan tidak mau bantu, saudara. 我的右手他不可能拒绝， Karena kita satu tubuh. 因为我们是一个身体。 Nah, demikian juga waktu kita beribadah sama-sama. 当我们一起的崇拜的时候，也是一样的。 Nah, Tuhan akan memakai kita untuk saling membangun. saudara. 当我们一起聚会的时候，神会用我们，令到我们能够互相的帮助。 Kalau ada satu anggota, saudara, ya ada problem dalam hidupnya. 如果有一个肢体、一个成员，他的生命里面、生活里面有问题， Ternyata di dalam pikiran bawah sadarnya banyak sekali luka-luka masa lalu. 在他的下一字里面有很多过往受伤的事情， Roh Kudus bisa munculkan itu, saudara. 那圣灵能够把它给拿出来， Sehingga kita saling tolong-menolong untuk ya saudara melakukan pembaruan pikiran. 所以我们能够就互相的帮助，在心意更新里面能够帮到他， Sehingga kita sembuh. 所以我们能够痊愈。 Ya, bukan hanya itu, saudara. 那弟兄姊妹不单单是这 Ada 些， anggota-anggota saudara yang punya kebutuhan. 如果某些教会的成员、小组成员有需要， Maka Tuhan gerakkan anggota yang lain untuk bantu anggota 神 ini. 也会启动其他的肢体去帮助他。 Ya, itu sebabnya gereja mula-mula dikatakan tidak ada seorang pun yang kekurangan. 所以起初的教会说到，他们没有一个人是有缺乏的， Karena saudaraku semua saling tolong-menolong. 因为所有的他们都在那里去互相的帮助。 Nah, yang ketiga, saudara, 第三， ya ibadah itu bukan hanya pembaharuan budi di dalam tubuh, 这个真诚的崇拜不只是心意更新，当他们聚在一起的时候， tetapi saudara juga mengekspresikan Kristus. 也能够把基督给显现出来。 Nah, kalau tubuh kita sehat, saudara, 弟兄姊妹，如果我们的身体是健康的身体， kita siap menjangkau keluar. 我们能够预备好，能够出去得到别人。 Jadi Tuhan akan utus anggota tubuhnya 2-3 orang
keluar, saudara. 神能够差遣他的肢体2个、3个一起的出去， Untuk mengekspresikan Kristus. 他们能够把基督给显现出来， Menyembuhkan orang. 他们能够去医治别人， Melayani orang. 他们能够去服侍别人， Menjangkau jiwa. 他们能够去得到灵魂， Ya, sehingga memuridkan lagi jiwa baru itu, saudara. 也把这些新的灵魂成为门徒。 Nah, ini adalah saudara tubuh Kristus yang sehat. 那弟兄姊妹，这个是健康的基督的肢体。 Karena itu minggu ini, saudara, 那弟兄姊妹，这个礼拜 kita mau belajar lebih dalam lagi 我们要更深的去学习， bagaimana menjadi tubuh Kristus yang sehat dan berfungsi. 我们怎么样子能够成为健康的基督的肢体。 Nah, kita akan lihat, saudaraku, kesaksian-kesaksian. 那弟兄姊妹，我们要看一些的见证， Bagaimana tubuh Kristus yang sehat 我们看怎么样子一个基督身体健康的身 itu 体， saling menjawab kebutuhan, 他们能够互相来满足需要， saling menyembuhkan. 他们能够互相的来 Itu 医治， dahsyat sekali, 这个 saudara. 是非常的有力量。 Mari kita mau saksikan. 来，弟兄姊妹，我们一起来看。 Thank you Kak. Jadi memang kita di Youth juga kan kita Ya. mulai praktek ibadah yang sejati udah kurang lebih beberapa bulan ke belakang ini ya. Nah aku juga lihat maksudnya banyak perubahan hidup yang terjadi. Nah ternyata perubahan hidup itu dimulai dari perubahan hati. Karena dari perbendaharaan yang Ya. baik maka otomatis mengeluarkan hal-hal yang baik gitu ya. Nah apa yang hari-hari ini aku mau coba saksikan gitu ya. Aku terima setiap hari tuh banyak kesaksian gitu dari anak-anak Wow. yang kompak-kompak ini ya. Iya, iya. Nah kita mau dengar mungkin ya salah satu kesaksian dari kompak yang ada ini mereka tuh kompak dari yang anak kecil-kecil gitu ya. Yang umurnya masih belasan-belasan tapi Iya. udah ngalamin Tuhan Wow. luar biasa gitu di kehidupan Keren sehari-harinya. ya. Iya. Ya kita denger ya coba. Iya, aku di kelompok kompak Iya. aku juga ngalamin betapa ada banyak perubahan yang terjadi. Terutama yang paling aku ngalamin adalah perubahan paradigma. Kalau dulu aku sering merasa dan yakin kalau aku hanya bisa dengar Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus ajar, itu waktu aku buat waktu khusus untuk aku dengar suara Tuhan gitu. Tapi ternyata waktu aku praktekin Coram Deo ini, ternyata nggak perlu waktu khusus. Tapi Tuhan juga bisa bicara di hari-hari, bahkan di waktu-waktu yang paling biasa. Wow. Waktu aku lagi mandi, yang waktu aku juga lagi nonton TV, waktu aku lagi ngobrol sama teman-teman aku juga, di situ Roh Kudus juga bisa bicara dan bisa ingatkan di dalam hati aku, gitu. Nah, hal-hal yang paling Roh Kudus banyak ingatkan adalah bagaimana ternyata ada respon-respon otomatis aku yang digerakkan oleh hal-hal yang bukan kasih dan bukan firman, yaitu ya digerakkan oleh rasa takut aku, digerakkan oleh luka aku, dengan pengalaman aku, pola-pola hidup yang lama aku gitu. Bagaimana ya waktu itu aku pernah kemarin aku bantuin mamaku untuk lakukan kegiatan rumahnya, pekerjaan rumah tangganya. Lalu ternyata waktu aku lakukan itu karena aku takut dengan pola pengalaman masa lalu aku, di mana mamaku suka marah, suka menuntut gitu ya. Pas kayak gitu ya ternyata itu tertanam dan ada masuk ke dalam hati aku. Dan Roh Kudus itu ingatkan gitu. Nah juga aku juga mengalami bahwa ya dengan seiring aku praktek di dalam kompak, ternyata makin kaya yang diingatkan dan diajarkan gitu. Dimana waktu ada momen juga waktu kita saling ngaku, waktu kita saling cerita gitu ya. Di situ ternyata ada paradigma yang salah, yang bukan firman, yang tertanam secara sadar nggak sadar aku tuh punya gitu. Nah di situ tuh teman-teman kompak aku tuh bisa ingatkan dan bisa afirmasi dengan firman juga gitu. Ajak aku buat menyadari dan mengerti gitu, oh ternyata firman Tuhan tuh bicaranya seperti ini gitu sih kalau dari aku. Jadi sangat mendarat ya kehidupan sehari-hari ya. Betul. Lagi mandi, lagi nonton TV, Iya. lagi ngobrol sama temen, lagi bantuin mami. Wow, Tuhan hadir dalam setiap bidang kehidupan kita ya. Wow. Iya, kita jadi mengerti bahwa ternyata nggak ada aktivitas rohani atau aktivitas non rohani. Oh, oke. Semua kita lakukan tuh di dalam hadirat Tuhan. Gitu. Wow. Waktu kita kerja, waktu kita ngobrol sama teman, itu semua kita lakukan dalam hadirat Tuhan. Katanya anak-anak muda juga banyak yang ngalamin seperti ini ya. Ya, banyak. Saya dengar
ketika dengar suara kepalanya, Tuhan bisa ngomong, menjawab kebutuhan-kebutuhan khusus ya. Ya. Ada orang yang kita nggak tahu mereka ternyata punya kebutuhan yang dia nggak mau cerita. Nah, saya dengar ada kesaksian itu ya. Gimana itu? Ya, jadi ada satu anggota Komsel kita yang memang sebelum pandemi sebenarnya, sebelum COVID dia udah keluar dari pekerjaannya. Nah, apalagi waktu COVID dia susah kan cari kerjaan gitu, dan dia di sini juga sendiri. Dia ngekos gitu sendiri dan nggak ada tabungan. Wow. Nah, menariknya adalah satu waktu, kira-kira di rentang waktu yang bersamaan gitu ya, Tuhan tuh bisa bicara ke masing-masing anggota Komsel untuk Secara berkati dia. terpisah-pisah ya? Secara terpisah. Dan Wow. kita tuh nggak janjian. Kita nggak janjian gitu, tapi di waktu yang sama itu Tuhan bicara gitu di hati, kasih nominalnya sekian. Wow. Dan ternyata memang itu kebutuhannya dia tepat sekian. Waktu itu sampai hari ini gitu ya, kita udah nanggung hidupnya selama 4 bulan. Wow. Selama pandemi ini. Wow. Kebutuhan dia sehari-hari, terus kemudian kemarin juga dia punya kosan, bulanan kosannya sampai kita beliin tiket untuk balik ke kampung halamannya. Wow, keren banget. Anak-anak muda loh Kak, gitu. Iya, iya. Anak muda ya kita belajar gini, kita nggak memberi dari kelimpahan, tapi kita memberi itu karena kita kenal kepala kita. Kita dengar kepala kita ngomong gitu. Wow, amazing. Kita lihat dia tuh sebagai tubuh sendiri ya. Kalau tubuh sendiri lagi kesusahan, lagi ada kebutuhan kan kita mau tolong ya. Nah seperti itu sih. Dan dia ini ada kompaknya ya, ada Iya. kompaknya Iya. dan dia juga praktek kompak ya orang ini ya. Ya. Nah mungkin kita akan dengar cerita kompaknya ini lebih detail gitu dari apa juga yang kompaknya saksikan, perubahan-perubahan hidup yang dia alami juga, teman kompaknya ini alami dan bersama di dalam kompaknya. Halo, nama aku Tami, aku dari Abayut. Hari ini aku mewakili teman kompakku ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Teman kompakku ini dia sudah lama merantau di Jakarta sendirian, dan beberapa waktu yang lalu dia baru aja berhenti dari pekerjaannya, dan sampai memasuki masa corona dia masih belum dapat pekerjaan tetap. Dan ketika corona terjadi membuat situasinya tuh jadi semakin sulit karena dia jadi susah dapat pekerjaan, dan bahkan ada 1 bulan dimana dia nggak punya penghasilan sama sekali gitu. Dan hidupnya pada saat itu benar-benar sulit sampai di titik ketika dia harus bayar sewa, dia benar-benar nggak punya uang sama sekali. Dan bahkan untuk makannya dia sehari-hari pun dia benar-benar harus irit. Ada hari-hari, ada minggu-minggu di mana dia cuma makan Indomie setiap hari, dan bahkan ada hari-hari di mana dia juga nggak makan. Dan di masa-masa itu akhirnya Tuhan tuh banyak bongkar hal-hal di dalam hidupnya. Kalau ternyata dia memang punya struggle di area finansial, dia punya trauma, punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Dan dia juga bilang sama aku kalau pada masa-masa itu tuh dia ngerasa sangat sendirian, sangat sedih. Karena dia nggak melihat ada orang yang bisa tolong dia. Dia ngerasa dia nggak punya siapa-siapa, dan kayak dia ngerasa dia seperti dibiarkan. Tapi melalui kejadian itu Tuhan bekerja begitu luar biasa di dalam hidupnya. Jadi tepat ketika di waktu-waktu terakhir, di tenggat waktu dia harus bayar sewa, tiba-tiba dia dapat kiriman berkat yang akhirnya bisa menolong dia untuk mengcover biaya kosnya, dan bahkan masih ada sisa untuk dia bisa makan untuk beberapa hari ke depannya. Dan ternyata hal itu nggak cuma terjadi di bulan pertama, tapi itu terjadi sampai bulan kedua, bulan ketiga, dan bahkan sampai hari ini sudah masuk bulan keempat. Dan temanku ini dia nggak tahu uangnya dari mana, dari siapa, karena dia juga nggak cerita sama siapa-siapa. Dia cukup tertutup dan dia nggak mudah percaya sama orang lain, sehingga dia nggak pernah ceritain tentang masalahnya sama orang lain. Dan dia baru belajar terbuka aja sama aku. Dan ketika hal itu terjadi, di situ dia belajar untuk percaya sama Tuhan. Dia semakin mengenal Tuhan, dan bahkan untuk dari aku sendiri, aku melihat kalau oh ya, Tuhan tuh nyata ya gitu. Tuhan bergerak lewat komunitas. Kenapa? Karena ternyata
uang itu, bantuan-bantuan itu datang dari teman-teman Komsel yang selama ini nggak pernah tahu ceritanya, juga nggak tahu kondisinya, tapi mereka dengar Tuhan tuh ngomong sama mereka dan secara spesifik taruh angka untuk dikasih ke dia, untuk bless dia gitu. Dan bahkan ada orang-orang yang Tuhan challenge itu, kayak kamu mau nggak, maksudnya memberi diri untuk cover hidupnya teman Kompakku ini selama 3 bulan. Tuhan challenge seperti itu. Dan ketika di masa-masa corona seperti ini, di mana orang banyak mengirit, banyak menabung, tapi di situ Tuhan tuh bawa tubuhnya untuk memberi, untuk bless orang lain. Dan aku bisa ngelihat kalau Tuhan tuh benar-benar nyata bekerja di dalam komunitas gitu. Dan untuk teman Kompakku ini sendiri pun dia juga jadi ngalamin Tuhan. Ada banyak hal yang berubah dari hidupnya. Dari sejak kejadian itu dia jadi belajar untuk lebih aman ada di dalam komunitas. Dia juga belajar untuk mau lebih terbuka, dan banyak perubahan-perubahan dari perkataannya. Ketika dulu kalau ngobrol dia selalu yang keluar penyesalan, kesedihan, tapi sekarang ketika dia ngomong yang keluar adalah iman. Dan aku bisa lihat juga kalau teman Kompakku ini semakin hari dia semakin teguh di dalam imannya. Dan ya aku bersyukur gitu, karena melalui kejadian ini gak cuma teman Kompakku yang ngalamin Tuhan, aku juga ngalamin Tuhan, dan bahkan teman-teman Komsel yang lain juga jadi mengalami Tuhan. Dan ya Tuhan tuh luar biasa. Wow, ternyata kalau Tuhan tuh mau mengekspresikan kasihnya itu paling nyata lewat tubuh. Amin. Gitu. Nah, ada satu lagi cerita yang mungkin ini bisa jadi kesaksian yang memberkati buat kita semua ya. Aku pribadi, aku very touch gitu waktu aku dengar kesaksiannya Shellen gitu. Nah, kita sama-sama mau dengar apa yang kamu alami selama pandemi ini. Mungkin minggu lalu dia pernah cerita kan, tapi ini ada kelanjutannya ternyata gitu. Tuhan tuh belum selesai gitu menunjukkan kasihnya buat Shellen gitu. Iya. Coba boleh diceritakan Shellen? Iya. Oke, sebenarnya memang waktu pandemi ini banyak banget kejadian yang terjadi dalam hidup saya pribadi gitu ya. Dari yang kemarin di PHK, belum kelar lagi waktu sampai di PHK pun ada kejadian itu papa saya sakit waktu itu. Wow. Sakit yang butuh tuh operasi waktu itu, dan itu memusingkan buat saya dan keluarga saya sebenarnya, karena dari segi ekonomi semuanya lagi down semua dan parah banget. Dan jadinya waktu papa harus cepet-cepet operasi dan membutuhkan biaya yang besar, itu kita semua kalang kabut gitu ya waktu itu. Dan aku waktu pertama kali dengar berita ini juga sangat-sangat sedih gitu ya, hati ini tuh rasanya tuh kayak menderita sekali, kayak ini penderitaan apa lagi Tuhan yang Tuhan kasih kepada saya gitu kan, dan keluarga saya gitu. Saya melihat nih sebagai penderitaan yang sangat-sangat menyusahkan hidup saya dan keluarga saya gitu. Dan waktu saya tuh merasa ini sangat menderita buat saya, Tuhan tuh bicara satu kata gitu sama saya. Dia bilang, Shellen, aku tuh Allah yang berperang buat kamu dan kamu tinggal diam saja, dia bilang. Wow. Terus waktu aku dengar itu, aku tuh merasa kayak, ini gak mungkin lah, masa aku cuma diam doang gitu. Maksudnya di tengah-tengah seperti ini, masa saya cuma diam, saya harusnya berusaha mencari kerja, mencari pertolongan dan lain-lain gitu. Tapi saat itu memang benar-benar waktu saya tuh mau cari kerja, tiba-tiba hati saya tuh jadi males gitu. Aku nggak tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba waktu Tuhan tuh kasih janji itu yang ya aku tinggal diam saja gitu. Jadi benar-benar besoknya tuh pas mau nyari kerja ada aja banyak aktivitas gitu, jadinya tuh nggak sempet nyari kerja dan lain-lain. Jadi benar-benar nggak nyari sama sekali gitu. Dan waktu itu memang background hidup saya tuh apapun yang saya mau dapatkan gitu ya, itu tuh dengan usaha. Jadi saya tidak percaya dengan kasih karunia. Kasih karunia buat saya tuh suatu hal yang sangat asing dan sangat tidak mungkin terjadi. Makanya waktu Tuhan tuh bilang diam aja, gak bisa dong Tuhan gitu. Ini tuh suatu hal yang harus saya usahakan. Saya gak bisa dapat apapun dengan secara cuma-cuma. Tapi kan konsep kasih karunia ngomongin soal diberi secara cuma-cuma. Dan itu suatu hal yang menurut saya absurd sekali. Nah akhirnya waktu sudah singkat cerita saya diam saja, benar-benar tuh Tuhan nyatakan kasih karunia dia lewat ada interview yang masuk, walaupun saya nggak cari gitu ya, saya tuh nggak cari, saya nggak mencoba untuk usaha, tapi Tuhan berikan secara cuma-cuma. Dan itu overwhelm sekali gitu buat saya melihat wow ini kasih karunia Tuhan banget buat hidup saya. Dan itu saya sudah terberkati dengan apa yang Tuhan tuh kerjakan. Dan waktu papa saya operasi, balik lagi ke pas operasi, saya tuh sempat bingung sih, sempat kebingungan juga gitu ya, walaupun ada interview yang masuk gitu, tapi belum tentu
keterima juga kan, makanya saya juga tetap bingung dan biaya operasinya sangat besar waktu itu. Dan jadinya waktu itu saya cerita ke teman kompak saya waktu itu, dia bilang, aduh gimana ya, aku juga bingung nih, nggak punya uang juga papa mama, terus juga harus operasi cara cepet, memang harus cepet banget gitu, cuman cerita doang sebenarnya. Tapi waktu cerita tuh sebenarnya aku udah ngomong kayak, tapi Tuhan baik loh, udah kasih ada tiba-tiba ada pinjaman buat papa aku gitu dari saudaranya. Aku udah bilang it's all over covered gitu, semuanya tuh udah nggak apa-apa gitu. Terus tiba-tiba waktu aku ketemuan sama teman-teman kompak aku sama tubuh gitu ya, ini amazing banget sih teman-teman, maksudnya semuanya. Papaku kan dia diagnosa operasi mata. Jadi dia tuh akan 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi dia akan buta sebenarnya karena ada penyakit ini. Terus aku tuh doa sama Tuhan, aku bilang kayak gini. Waktu aku tahu dokter tuh diagnosa ya, dia bilang aku bilang Tuhan, aku tuh nggak mau tahu ya gitu ya, pokoknya sebelum papaku tuh beneran buta ya, dia tuh harus melihat kasih Tuhan dalam hidupnya dia gitu. Aku bilang gitu sama Tuhan secara personally gitu, tapi aku nggak bilang sama papaku. Cuman aku bilang Tuhan mesti nyatakan kasih karunia Tuhan buat papaku gitu. Tunjukkan engkau di dalam keluarga aku bilang kayak gitu. Terus ya tiba-tiba papaku udah operasi, aku ngomong sama teman-teman kompak aku di tubuh gitu ya, kita kumpul hari Minggu. Aku lagi cerita biasa nih, aku bilang kayak, ya Tuhan tuh hari-hari ini banyak nyatakan kasih karunia buat dia gitu ya, buat hidup aku dan keluarga aku. Bahkan waktu aku melihat penderitaan tuh suatu hal yang sangat menyusahkan buat aku tuh ngelihat Tuhan tuh penderitaan tuh bukan suatu hal yang menyusahkan, tapi penderitaan tuh suatu hal yang membuat saya tuh sedang bekerja sama dengan kehendak Tuhan dalam hidup saya gitu. Penderitaan tuh jadi paradigma saya waktu saya tahu penderitaan tuh diubahkan sama Tuhan gitu. Jadi penderitaan tuh harusnya membawa sukacita, karena saya tuh semakin mengenal Tuhan dan Tuhan tuh semakin dinyatakan waktu lewat penderitaan itu. Jadi waktu kumpul-kumpul biasa gitu sama teman-teman, terus teman-teman bilang gitu, Shelan coba cek rekening gitu kan. Terus aku tuh kayak, apaan sih rekening gak jelas banget gitu kan. Terus waktu cek rekening, tiba-tiba ada sejumlah uang tuh yang masuk yang besar sekali. Mungkin aku tuh kerja 4 bulan gitu ya, gak dapet uang segitu gitu ya, aku nabung begitu gak akan dapet uang segitu. Terus aku terharu banget, aku tersentuh gitu ya, aku tuh ngerasa kayak, ini tuh bukan something yang aku doakan sebenarnya. Dan benar-benar yang ayatnya dia bilang Tuhan tuh mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan. Dan kamu gak minta-minta. Gak minta, literally aku gak minta. Aku gak minta. Itu amazing ya. It's amazing karena Tuhan memang menggerakkan tubuh gitu. Kristus memberkati kamu. Nah, ada dokumenternya ya ketika betul, kamu ya, diberikan uang ini. Aduh, saya nonton itu aja saya sangat tersentuh ya. Coba kita lihat ini ya, nih, waktu kamu diberkati ya. Jangan buat beli handphone ya Shelan. Bapak di surga sayang banget sama kamu ya. Udah ya, bagi-bagi gitu. Balik. Artinya teman kamu kaya. Banyak banget, gila aku bingung banget ngomong kamu gimana. Kamu berbetul sih. Ya seperti itu wajah saya ya waktu melihat kasih Tuhan itu nyata sekali. Memang betul saya tidak minta sama Tuhan, saya cuma minta Tuhan cuman nyatakan papa saya tuh kasih engkau doang. Doa saya cuma itu doang doa saya nggak minta Tuhan papa saya utang saya papa saya lunasin dong gitu, saya nggak minta gitu. Tapi sebenarnya mungkin waktu aku dapat uang itu, aku tuh ada ngerasa sih kayak, aduh harusnya aku tuh nggak dapet ini tuh suatu hal yang harusnya gue nggak layak dapet gitu ya. Tapi Tuhan tuh ingatkan satu dalam hati aku, dia bilang, Shell ini tuh bukan doa kamu loh, dia bilang ini doa papa kamu, dia bilang kayak gitu. Ini tuh doa papa kamu, tapi itu lewat tubuh Kristus gitu. Papa kamu kan belum percaya juga gitu kan, maksudnya belum kenal Tuhan, tapi ini izinkan aku tuh nyatakan kasih aku buat papa kamu gitu. Ini doa papa kamu kalau soal utang, tapi kalau soal papa kamu melihat aku itu emang doa kamu gitu. Dan papa kamu sudah melihat itu, btw gitu. Dan papa aku pas aku bawa uang ini ke rumah gitu ya, dan aku cerita, Pak Mama ini ada uang yang besar banget yang bahkan aku tuh kerja aja nggak bisa dapetin segini gitu maksudnya. Dan itu menutupi sebagian hutang dari papaku, dan papaku sudah lunas btw dengan hutang itu gitu. Jadi aku senang sekali gitu. Mama aku tuh nangis waktu itu, dia bilang kayak, kok ada ya orang-orang tuh tubuh Kristus ya gereja yang sepenuh ini gitu, maksudnya setulus ini
mau bantu gitu loh. Maksudnya papa aku juga, waduh papa aku bingung kan, dia bilang, waduh saya tuh masih ganti apa ya ke gereja, dia bilang kayak gitu. Terus aku kayak, wah aku juga bingung nih Pak, aku juga gak tahu ganti apa gitu kan. Tapi aku melihat sih, maksudnya waktu mama papa lihat ini cici aku, dedek aku gitu ya, mereka kayak, wah ini sih bener-bener kalau bukan Tuhan sih bukan siapa lagi sih dia bilang. Terus ada fun fact-nya, cici aku tuh kemarin ngomong sama aku gini, dia kan kerja di satu perusahaan besar gitu. Terus dia bilang, kemarin gue tuh ngumpulin THR kan buat satu karyawan, dia bilang. Itu 60 orang dia bilang, tapi satu hari itu cuma ngumpul 4 juta, dia bilang gitu. Tapi ini kamu tuh cuma ngumpulin 4 hari doang ya Rin ya gitu, dia adalah teman kompak yang berjalan ya. 4 hari doang bisa ngumpulin banyak banget gitu. Ini bener-bener 4 bulan kerja aku gak dapet. Padahal ini anak muda semua. Anak muda semua, ini tubuh Kristus yang katanya Karina gitu ya, bahkan bukan teman komsel aku juga, tapi satu tubuh Kristus gitu. Walaupun aku tuh jadi dapet ya, walaupun aku tuh mungkin komsel aku tuh kelingking, dan komsel orang lain tuh kelingking jari kaki gitu ya. Kita kan gak sering saling gitu, tapi kita satu tubuh, kita satu kepala, connect gitu. Walaupun gak sering connect gitu ya, cuma nyapa gitu ya. Tapi waktu ada teman-teman yang bersama-sama untuk ngumpulin ini gitu, aku ngerasa wah ini memang kepala sih yang gerak gitu. Memang waktu kita tuh punya pengertian yang benar soal tubuh, emang digerakin sama kepalanya gitu ya Rin ya. Dari aku sih gitu ini. Teman yang berjalan bersama waktu ada kejadian ini. Aku bersyukur banget gitu bisa kenal dan witness journey Shailen kali ini gitu. Dan aku percaya gitu Len, teman-teman gitu, ini tuh adalah inisiatifnya datang dari Tuhan. Amin. Ini tuh inisiatif yang datang dari kepala dan bukan dari kita tubuh. Nah, di saat ini tuh perlu banget sih sebenarnya untuk kita tuh connected sama kepala, dan kita tuh mengerti sebenarnya kepala tuh lagi mengarahkan kemana, kepala tuh lagi mau arahin apa gitu. Dan buat si Shailen gitu, ya kalau aku pribadi itu memang waktu itu bareng-bareng Shailen waktu papanya habis diperiksa mata. Terus memang ada Tuhan tuh taruh kayak kerinduan gitu, rasa belas kasih gitu. Rasanya pengen bless Shailen gitu. Nah, tapi yang sesuatu yang surprising adalah ketika ada inisiatif itu, aku tuh belum bergerak. Nah, sampai suatu hari ada orang dari komsel lain yang chat aku gitu, personal. Dia bilang, yuk kita mau bless Shailen gitu. Kita mau bless Shailen bareng-bareng. Terus aku ngerasa, oh ya, tubuh itu gak bisa kerja sendiri loh. Ternyata ada tubuh-tubuh yang lain yang Tuhan tuh akan kasih gitu, yang akan perintahkan untuk bekerja bersama-sama gitu. Nah jadi kita initiate bareng-bareng dan akhirnya kita tuh ya open lah ini dalam waktu 4 hari gitu. Dan ini tuh personally juga memberkati aku sekali karena ternyata ini tuh memulihkan aku, ada sesuatu yang di-renew. Walaupun ini tuh tentang Shailen sebenarnya, Tuhan tuh mau bless Shailen. Tapi dari diri aku sendiri, Tuhan tuh lagi ajarkan tentang pola-pola hubungan dan trust gitu, tentang rasa percaya dan hubungan yang ada di dalam diri aku. Aku tuh orang yang cukup independen gitu, ternyata Tuhan bukakan ada pola-pola yang rusak, ada hubungan-hubungan yang mengecewakan, sehingga aku tuh tidak bisa melihat hubungan sebagai sesuatu yang genuine, yang murni gitu. Dan ternyata hal itu juga membuat aku tuh sulit untuk melihat Tuhan keseluruhan dari sisi hubungan dan rasa percayaku ke Tuhan gitu. Nah, terus lewat kejadian ini gitu, aku tuh lihat gimana tubuh diarahkan oleh kepala dengan begitu kasih yang tulus dan murni gitu. Itu tuh menyembuhkan aku juga gitu ternyata. Itu tuh memberikan aku pengertian yang baru tentang hubungan. Itu tuh memberikan aku rasa pengertian yang baru tentang rasa percaya dan rasa aman gitu. Ya, dan aku rasa ini adalah hal yang aktif gitu, hal yang merupakan gaya hidup. Setiap hari kita perlu sadar kalau kita hidup connect sama kepala, dan Tuhan tuh rindu untuk menyatakan kehendaknya supaya kita itu bisa bless siapapun gitu, siapapun tubuh yang Tuhan gerakkan. Dan ya, kasih memang baru bisa dinyatakan saat tubuh itu bergerak, saat tidak hanya terbatas pada konsep, dan itu tuh very powerful ketika tubuh tuh express masing-masing bergerak. Wow, Vin, ini amazing sekali ya anak-anak muda bisa mengalami ini ya. Nah itu saya nggak terpikirkan itu anak muda ya, tapi mereka benar-benar sedang dilawat oleh Tuhan ya. Ya. Saya lihat gini Kak, maksudnya ini tuh anak-anak muda kita nggak lihat gereja tuh seru-seruan kayak cuman kumpul-kumpul atau euforia. Tapi mereka seru dalam
menghidupi peran diri mereka sebagai tubuh Kristus yang ekspresiin kepala. Nah itu jadi mereka rasain, oh ini loh bergereja yang sesungguhnya tuh kayak gini loh. Dimana mereka connect sama Tuhan, sama kepala gitu ya, dan mereka dengar kepala tuh mau apa, dan mereka lakuin gitu. Nah di situ mereka ngalamin keseruan yang sesungguhnya itu. Amin. Yaitu waktu mereka ngalamin Tuhan secara pribadi dan secara bersama-sama dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi aku lihat justru ini keseruan yang bener-bener seru dibanding euforia yang biasa gitu ya. Karena mereka ngalamin Tuhan sama-sama. Amin, amin. Gitu, Kak. Nah, saya ingat ya pertama kali ketika Abba Love di LA dimulai, ya itu sebenarnya kita ngalamin hal-hal seperti ini. Ya, nah saya ceritakan komsel anak saya. Jadi komsel anak saya ini waktu praktek hidup dalam tubuh, tiba-tiba Tuhan ngomong sama anggota-anggotanya, kamu lihat tuh salah satu anggotanya dia nggak punya uang betulin mobil. Ya, jadi ada satu anggota komsel, dia itu saudara dari luar negeri, dia bukan orang kaya, dia dapat beasiswa, jadi dia hidupnya sederhana sekali. Ya, dia nggak punya mobil yang bagus, mobilnya itu suka mogok-mogok, ya, dan dia kadang-kadang jam 2 pagi bisa tiba-tiba telepon temennya, tolong dong mobilku mogok di tol. Waduh, mereka datang tolongin dia. Nah, satu hari saudara, dia waktu mau ulang tahun, anggota komselnya berdoa, Tuhan kami mesti lakukan apa? Kepala ngomong sama mereka, disuruh kumpulin uang, berkati dia supaya dia bisa betulin mobilnya. Tapi mereka bilang, Tuhan kami kan semua anak pelajar, ya nggak punya uang Tuhan. Tuhan bilang, tapi kamu mengasihi dia nggak? Ya Tuhan, kami mengasihi dia. Apa yang kami bisa lakukan? Tuhan kasih ide saudara, supaya mereka cuci mobil. Jadi mereka pegang plakat saudaraku di pinggir jalan itu saudara, car wash. Ada yang lewat saudara lihat, wah murah ini. Ya cuman $10 mereka berhenti cuci mobil, dapat uang. Ya ada truk dia manfaatin saudara. Wah ini mobil saudara, truk dicuci, wah sampai pinggang rentek-rentek saudara. Cuciin mobil. Tapi saudara semua anggota sel ini aktif melakukan sesuatu buat anggota ini saudara. Akhirnya tiba hari dia ulang tahun saudara. Mereka bawa $500 ini saudara. Diberikan kepada anggota komsel ini. Dia nangis dilawat Tuhan saudara. Dia dilawat Tuhan. Nah disitulah saudara mereka mulai belajar mengerti hidup dalam tubuh ini. Nah satu hari saudara anak saya Christian, dia memuridkan 3 kakak adik saudara. Nah 3 kakak adik ini ya saudara mereka satu kali disampaikan pesan Tuhan dari anak saya. Aku lihat ya kalian berdua khususnya kakak adik ini, Tuhan kasih saya lihat kalian satu hari lagi lihat gadget, tiba-tiba kalian lihat ke depan dan mata kalian terbelalak, kalian begitu terkejut dan terjadi satu peristiwa yang sangat membuat kalian syok. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kalian berespon dengan benar, kalian akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah saudara berapa minggu kemudian kejadian saudara. Kakak adik ini saudara sedang nyetir, tiba-tiba, nah ini dia, hati-hati saudara. Lagi nyetir lihat gadget. Waktu mereka baca, waktu itu saudara SMS ya. Tuh baca SMS saudara, waktu mereka lihat ke depan, gak bisa lagi terhindar. Mobil mereka tabrak saudaraku, mobil yang sedang parkir di pinggir, hancur mobilnya saudara. Mobil yang ditabrak hancur, mobil mereka lebih hancur lagi. Waktu polisi lihat ini saudara, polisinya kaget, kok kalian gak mati? Ini kalau lihat mobilnya hancur gini, mestinya penumpangnya mati ini. Kenapa tahu saudara? Karena jam yang sama, seluruh anggota komsel dihubungi oleh sang kepala untuk berdoa syafaat. Jadi mereka dalam jam yang sama berdoa syafaat, kakak adik ini gak mati saudara. Dan benar saudara, ketika mereka pulang ke rumah saudara, ya ayah mereka yang adalah seorang yang belum percaya, dia bilang begini, nah kamu keterlaluan,
Papa cuma punya satu mobil. Ya. Kalian pinjem mobil Papa. Sekarang kalian hancurin mobil Papa. Papa mau naik apa? Kita cuma punya satu mobil, kalian rusak. Bukan cuman itu. Seminggu yang lalu mama kamu baru batalin asuransinya. Papa mesti bayar pakai apa kerusakan mobil ini? Papa mesti bayar apa buat yang dirusak itu mobilnya? Waduh, papanya marah-marah, saudara. Dan dia mulai menyalahkan gereja. Makanya ke gereja melulu kamu. Ya, coba lihat gereja bisa tolong apa coba? Saudara, 2 kakak adik, 3 ini saudara kakak adik sedih sekali. Mereka nggak bisa lagi ke komsel. Mereka tiap hari tertuduh, saudara. Nah, satu hari, saudara, komsel ini sedang berdoa. Waktu mereka berdoa, saudara, Tuhan bicara, kepalanya bicara. Aku mau kalian berkorban. Belikan ketiga anak ini mobil. Hah? Tuhan beliin mobil. Ya, kami kan mahasiswa pelajar, mana mungkin punya uang. Tuhan bilang, kalau kalian bersedia berkorban, aku akan gerakkan seluruh gereja ini untuk memberi. Wow, saudara, itu amazing. Anak-anak komsel ini, saudara, ada yang jual HP-nya, saudara. Ada yang saudara ya beli sepatu, saudara. Di Amerika itu kalau beli sepatu boleh dikembaliin. Dikembaliin, saudara, uangnya dikasih. Ada yang tabungannya 3 bulan dikasih semua, saudaraku. Tentu nggak cukup, saudara. Mereka bukan orang kaya. Tapi ketika mereka berkorban ini, saudara, terdengar oleh komsel tetangga. Komsel tetangga cerita lagi sampai seluruh Abal of LA tahu peristiwa ini, saudara. Akhirnya Tuhan sang kepala ngomong sama satu gereja, saudara. Kumpulin uang, beliin mobil buat 3 anak ini, saudara. Akhirnya terkumpullah cukup uang, beli Toyota Camry, saudara. Ya, kemudian minggu itu, saudara, setelah mobilnya ada, mereka jemput 3 anak ini, saudara. Ya, beribadah hari Minggu. 3 anak ini, saudaraku, sedih dalam ibadah. Mereka tunduk terus, tertuduh, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Selesai ibadah, ketiga anak ini dibawa ke parkiran, saudara. Udah disetting di parkiran itu, saudara. Mereka tunjukin kuncinya, saudara. Anak saya Christian bilang, ya, ketiga anak ini, tahu nggak kalian? Tuhan dengar doa kalian. Ya, Tuhan begitu baik, dia kasih kalian mobil. Mana mobilnya? Wah, dibuka, saudara. Ya, dikasih lihat mobilnya Toyota Camry, saudara. Nangis 3 anak ini, saudara. Mereka bilang begini, kami baru mengerti hidup dalam tubuh Kristus itu dahsyat sekali. Dan ketika ayahnya tahu ini, saudara, yang bukan orang percaya, dia telepon, saudara. Tadinya dia udah marah-marah, dia telepon ke gereja, saudara. Dia bilang, maafin saya. Kalau selama ini saya punya pandangan yang jelek terhadap gereja, maafin saya. Sekarang saya tahu, kalian sangat mengasihi anak-anak saya. Wow, dia mulai terbuka untuk Injil, saudara. Saudara, inilah gaya hidup tubuh yang kita mesti hidupi, saudara. Gereja itu seperti itu. Ya, kalau kita hidupi seperti itu, dahsyat. Maukah, saudara, kita jadi tubuh Kristus yang sehat dan berfungsi? Mari kita praktekkan ini, saudara. Ya, kita terus praktekkan ibadah sejati, ya, supaya kita, saudara, bisa membangun tubuh dan menjadi tubuh yang sehat dan berfungsi. Haleluya, saudara. 哈利路亚，弟兄姊妹。 Kita sudah dengar kesaksian-kesaksian yang begitu luar 我们 biasa. 听了很多很好的见证， Saya percaya ini menguatkan saudara. 我相信这个真的能够兼顾到你， Membuat saudara semangat untuk praktek. 令到你能够积极的去做出来 Mari。kita praktekkan minggu ini, 那 saudara. 弟兄姊妹，在这个礼拜里面，我们就去做它， Kita menjadi tubuh Kristus yang sehat dan berfungsi. 我们成为一个健康的基督的身体，也能够有功用的。 Mari saudara,
来，弟兄姊妹， Ya, kita bukan hanya mau jadi pendengar firman, 我们不只是要成为只是听道的人， kita mau jadi pelaku 而是我 firman. 们要去成为行道的人。 Mari kita mau terima berkat dari Tuhan. 我们要从主那里接受这些的祝福， Terimalah berkat dari Allah Bapa. 从天父来的祝福， Cinta kasih dari Tuhan Yesus 从 Kristus. 主耶稣的爱心 Persekutuan dalam Roh Kudus 跟圣灵的同在， menyertai saudara 要与弟兄姊妹你同在 dari，sekarang 从现在 sampai selama-lamanya. 一直到永永远远。 Amin. 阿门。